बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताब-उल-ईमान दा किताब ईमान मुबारक दे हदीस मुबारक च सूरह किताबुन दी पाए के अक्सर बाद मुसन्निफीन बाद मुहद्दिसीन आविद अखबल किताबुनो दे अगी आगाज़ दे अगी इब्तिदा दे किताब-उल-ईमान न के हो लेकिन किताबुन दा पदवा के स्वबाने दी योता सही भी लिखीगी बल तो सुनन में लिखीगी न कम किताब दे सही पुनम बाने दे लिखा सहीह बुखारी और कम किताबुना अदे सुनन पुनम बाने सुनन अबू दाऊद न दे सही किताबुनो दे अगी शोरो अगर किताब-उल-ईमान सर की लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह दखबल किताब दे बुखारी शरीफ दे एक शोरो अगर किताब-उल-ईमान सर करी दा हमदारंग इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह अवम दखबल किताब दे शोरो पर किताब-उल-ईमान सर करी दा के चरदस्ता से जहन तराजी चे इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अगर दखबल किताब दे शोरो अगर किताब-उल-ईमान सर न रखड़ी न याद साथ दियो आरिज दे वजना कला कला दे किताब-उल-ईमान नवड़ान दे अहादीस अगर आवड़ लेकी और पाई कि मुसन्निफ रहमहुल्लाह उम्दा की के ईमान तरफ ते इशारा भी दगीर पार तौतिया और तमहीद इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अगर किताब-उल-ईमान ना बाद इल्वाही चले वही इब्तिदा कल शविदा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी वही कल शुरू शविदा दे अगीब मुबारकी रिवायात रावड़ी और ब्याह और बस किताब-उल-ईमान रावड़े न असल किताब दाद किताब-उल-ईमान न शुरू शविदे और दा बस चिबत इल्वाही रावड़े नदी की इशारा दी तरफ दे ची ईमान आ मोतबर दे चिकम दे अल्लाह तबारो ताला दे वही मुताबिक भी न आल तहम दे दगई दा शोरो की ची दे वही रिवायात रावड़ी दी न दादी दा पारा चिपदी की इशारा कही ची ईमान आगा ईमान मोतबर दे चिकम ईमान आदे वही मुताबिक हमदारेंगे साहिब ने मिशकात अगम दखबल किताब दे अगी शोरोई किताब-उल-ईमान नकरी दा और आगे की उड़ान दे इन्नमल आमाल बिन्नियात रिवायत रावड़े पदी की इशारा कही दे तरफ्ता ची ईमान आ ईमान मोतबर दे ची बागी किताब इस्तानियत अगर सही भी और इस्तानियत बागी की दे अल्लाह तबारो ताला दे रज़ावी नदा ईमान दा मोतबर दे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह दखबल किताब दे अगी शोरोई दे किताब-उल-ईमान नकरी दा हो लेकिन उड़ान दी इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह यो मुकदमा दे मुस्लिम अगर उड़ान दी इखिला अब आगे के हम दे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह दा किताब-उल-ईमान तरफ से इशारात दी चिकले दा मुकदमी दे मुस्लिम न फारिग शो दे अगी न पसी ब्या किताब-उल-ईमान जिक्र को बहरहाल दलता यो किताब-उल-ईमान न अवल समझ सही किताब नदी पाए की अवल शुरूद किताब-उल-ईमान नशीला और सुमर सुनन किताब नदी लगे सुनन अबू दाऊद सुनन निसाई न पाए के अवल पाए की किताब-उत-तहारत जिक्र शेदे नजर मुसन्निफ रहमहुल्लाह अवल किताब-उल-ईमान रावड़ो या पदी किताब-उल-ईमान की पदी के हदीस जिब्रील जिक्र की हदीस जिब्रील नदा हदीस जिब्रील उड़ान दे नूर अहादीस नवल जिक्र की सवाजदा चले अगीद वजना हदीस जिब्रील दा मुसन्निफीन व मुहद्दिसीन मुक़द्दम कई पनूर रिवायात बानी आवाजदा चिदा हदीस दे तमाम
دین اسلام دے پارا په منزله د خلاصه او د نچوړ دی. د حدیث جبرائیل په دې کې دین اسلام ټول نچوړ ذکر شوی دی. لکه څرنګه چې مفسرین وایي چې دا سورۃ فاتحه ولې مقدم کا، نو بیا مفسرین وایي چې په دې کې تمام قرآن کریم هغه مقصد او هغه نچوړ ذکر شوی دی. او دا تمام قرآن کریم د دغه سورۃ فاتحه دپاره د هغې دپاره تفسیر واقع شوی دی. دا اجمال له سورۃ فاتحه او دا نور ټول قرآن دا ورته تفسیر واقع شوی دی. همدارنګې دا حدیث جبرائیل دا دین اسلام دا د هغې خلاصه او نچوړ دی. او دا نور ټول روایت هغه د دغه حدیث جبرائیل لپاره تفسیر واقع شوی دی. د دې وجې نه علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله په دې فتح الملهم کې هغه لیکي چې علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله وایي چې ممکنه ده چې دا سوال او جواب چې کوم په حدیث جبرائیل کې راغلی دی د جبرائیل علیه السلام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، نو دا سوال او جواب د حجت الوداع نه پس شوی دی. په آخره زمانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې هغې کې شوی وي. نو په دغه حدیث جبرائیل کې چې کوم نبی کریم صلی الله علیه وسلم 23 کاله څومره د نبوت تیر کړي دي، نو هغه د 23 کاله ټول څومره دورانیه د نبوت وه، هغه ټول دورانیه کې په هغه ټول وخت کې چې څه شوي دي، نو دغه حدیث جبرائیل د هغې دپاره نچوړ دی او خلاصه ده. د دې د وجې نه په نوادر حمیدي کې لیکلی شوی دی چې دا سوال او دا جواب د حضرت عیسی علیه السلام او د حضرت جبرائیل علیه السلام په درمیان کې هم شوی و. خو لیکن فرق ورکې دا دی چې هلته سوال به اب عیسی علیه السلام کولو او حضرت جبرائیل علیه السلام به د هغې جواب ورکولو. فرق په دې کې دا دی چې په نوادر حمیدي کې دي چې دا سوال او جواب چې کوم په حدیث جبرائیل کې راغلی دی، تاسو ته وروسته بیان شي. دغه سوال او جواب دا د عیسی علیه السلام او د جبرائیل امین علیه السلام په درمیان کې هم شوی دی. خو فرق ورکې شته. هلته فرق دا دی چې په عیسی علیه السلام او د جبرائیل امین په درمیان کې چې کوم سوال او جواب شوی دی، هلته سوال هغه عیسی علیه السلام کړی دی او جواب هغې ته جبرائیل امین علیه السلام ورکړی دی. او په حدیث جبرائیل کې په هغې کې سوال جبرائیل امین کړی دی چې نبی علیه السلام ته وایي چې مل اسلام مل احسان، نو دا ټول سوالات چې کړي دي نو دا جبرائیل امین کړي دي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې جواب ورکړی دی. د په دې کې اشاره ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فضیلت ته، د نبی علیه السلام فضیلت ته ورکې اشاره ده چې نبی علیه السلام دا افضل او د جبرائیل امین نم غوره دی. د دې وجې نه علامه طیبي او قاضي عیاض مالکی او ملا علاکاری رحمه الله او شیخ الحدیث او محدث عبدالحق دهلوی رحمه الله هغوی لیکلی دي چې په دې حدیث جبرائیل کې په دې کې د هر قسمه عبادتونو د هغې تذکره ده. دا حدیث جبرائیل دا په عبادت ظاهره باندې هم مشتمل دی او په باطنیه امور باندې هم مشتمل دی. دا حدیث جبرائیل دی کې عقاید ظاهریه او باطنیه ټول ذکر دی او یو اشاره ورکې شته دی په بعض الفاظو کې په هغې کې اشاره شته دی. یو اشاره ورکې دا ده چې عقاید قلبیه او طرف ته ورکې اشاره شوي ده چې جبرائیل امین د نبی علیه السلام نه تپوس کوي مل ایمان چاته وایي، نه په دې کې عقاید قلبیه او طرف ته اشاره ده او اعضاء ظاهر عبادت ظاهری طرف ته ورکی اشاره شته. مل اسلام چاته وایي، همدارنګې مل احسان چاته وایي، نه د احسان او د خالص نیت
او د عبادت ظاهریه او د عقاید ټول طرف ته پدې کې اشاره شته. نو مولا علی قاری رحم الله وای او محدث عبدالحق دهلوی رحم الله او مولا علی قاری رحم الله دی ټول دا وای چې په دغه حدیث جبرئیل کې پدې کې عقاید ظاهره، عقاید باطنیه او احکام ظاهره او نیت طرف ته پدې ټول کې دې طرف ته اشاره شته. حدیث جبرئیل چې دا مصنفین امام بخاری او امام مسلم مقدم کوي نو پای کې وجه دا ده چې په دې کې تمام احکام هغه ورکې ذکر دي، په تمام احکام باندې دا مشتمل دی. نو دا خو دی کتاب الایمان د هغې دی چې دا کتاب الایمان ولې مقدم کو او بیا ورکې په دغه کې دا حدیث جبرئیل په نورو روایاتو باندې ولې مقدم کو نو د هغې بیان شو. اوس تاسو ویلي دا کتاب څه ته وایي؟ کتاب الایمان دلته راغلی. اول په دې کتاب باندې خبره وروسته بیا د ایمان تعریف او د ایمان تعریف مختلف علماو صاحب د مشکات چې د هغې شرح تنظیم الاشتات هغې ځان ته کړی دی. امام بخاری رحم الله چې د هغې امام بخاری رحم الله د بخاري شریف څومره شروحات دي هغې ځان ته یې تفسیر کړی او د هغې د کتاب مسلم چې څومره شروحات دي د هغې ځان ته د دې تعریف کړی دی. بهرحال د کتاب الایمان نه وړاندې په دې کتاب باندې لږه خبره وکړو چې کتاب چا ته ویل کېږي. کتاب یاد ساتئ، کتاب په لغت کې بمعنی مکتوب او مکتوب بمعنی مجموع یعنی د کتاب معنا دا جمع کړلی شوی. کتاب تم کتاب په دې وجه باندې وایي وجه تسمیه یې دا ده چې په کتاب کې مختلف قسمه مسائل هغه را ذکر شوي ځکه ورته کتاب وایي. نو کتاب په مکتوب په معنا باندې دی او مکتوب هغه د مجموع په معنا باندې دی او د دې نه یو لفظ راوځي الکتیبه لښکر هغه مجموعې ته ویل کېږي چې په مختلفو کسانو باندې مشتمل وي، یعنی په یو ډلې یو جماعت باندې اطلاق د کتیبې کېږي. نو الکتیبه دا هم د چا نه وتلی دی؟ د کتاب نه وتلی دی. نو کتاب الایمان د هغې مطلب به څه وي؟ هذا مکتوب ومجموع فی الاحادیث الوارده فی الایمان. کتاب الایمان به څه مطلب وي؟ د کتاب الایمان به هذا مکتوب دا هغه راجمع کړلی شوي احادیث دي الوارده فی الایمان چې د ایمان په باره کې وارد شوي دي. د کتاب اصطلاحي تعریف څه شی دی؟ کتاب ویل کېږي هغه ټوکره د مسایلو چې هغه ځان ته مستقلا معتبره وي او هغه مشتمله وي په مختلفو انواعو باندې په مختلفو مسایلو باندې د کتاب ویل کېږي. په خلاف د باب باندې د باب څه ته ویل کېږي؟ تاسو ته به دې کې راشي لامکې باب او باب بیان الایمان والاسلام والاحسان همدارنګې نور بابونه هم درته راشي. نو باب څه ته ویل کېږي؟ باب ویل کېږي د دغه کتاب د مسایلو نه یو نوع د مسایلو یا داسې وایي نوع من المسائل د مسائل یو نوع اشتمل علیها الکتاب چې په هغې باندې کتاب مشتمل وي. نو دې ته ویل کېږي باب. او فصل یو په دې کتاب کې فصل ذکر کی. نو فصل څه ویل کېږي؟ د مسائلو هغه یو ټوکره چې د هغې احکام په نسبت د ما قبل باندې هغه جدا وي نو هغې ته ویل کېږي څه شی؟ د هغې ته ویل کېږي فصل. نو په دې کتاب کې تاسو ته کله راشي کتاب الایمان، کله به ته راشي باب او کله به ته راشي فصل. نو دا د کتاب او د باب او د فصل د هغې معنا او ترجمه شوه. انشاءالله نور د کتاب الایمان د سبب تعریف کو څه مېلمانه دي الله دې په دغې باندې عمل کولو توفیق راکړي.